السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، یہ بات جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس ملک میں وہ عمران خان صاحب کے خود کے بنائے ہوئے بیانیے کا نتیجہ تھا۔ اگر ہم بات کریں جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں، اہل اقتدار ہیں، ان کی جانب سے یہ بات بار بار بتائی جا رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ پری پلانڈ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے اس کے اندر سلسلے کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں وہ سامنے آتے رہے اور اس بات کا اعتراف کرتے رہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پلان تھا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے تو بہت تفصیل سے اس زوم کال کا پورا احوال بتایا جہاں پہ خان صاحب نے کس طریقے سے خیبر پختونخوا میں کیا کچھ کرنا ہے اور پنجاب میں کیا کچھ کرنا ہے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ شیئر کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ۔ اور اب اگر جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے جس کے اندر یہ بات بہت وضاحت سے بتائی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ کہا گیا کہ جب مجھے اریسٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد کہاں جانا ہے، کن پوائنٹس پر اکٹھا ہونا ہے، کون کون سی تنصیبات ہیں جن کو جو ہے جن پر حملہ آور ہونا ہے اور کس طریقے سے موب کی صورت میں جا کر توڑ پھوڑ کرنی ہے، ملک میں جلاؤ گھراؤ کرنا ہے۔ اور یہ بات بار بار حکومت کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے کہ خان صاحب اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہیں نہ کہیں، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے پھر سے اریسٹ کیا گیا تو اس سے زیادہ جو ہے وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو کچھ ہوا وہ اس کے بعد مزید سیکنڈ فیز کے لیے بھی کسی قسم کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں مریم نواز شریف صاحبہ بھی گفتگو کر رہی ہیں، ان کا بھی جو جلسہ ہے وہ جاری ہے اور انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں یہی کہا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان نے جتھوں کو آرگنائز کیا اور اس کے بعد دھاوا بولنے کے لیے پورا ایک منصوبہ تھا اور اس کے تحت سارا کچھ کیا گیا۔ تھوڑا سا اس ایشو پر بات کریں گے، ایٹ دی سیم ٹائم بات کریں گے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا جو کے ججز پر جو کمیشن بنایا گیا تھا آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشن کا، اس کے حوالے سے کیونکہ اس کمیشن نے تو آفیشلی 8 آڈیو لیکس کی جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی ریلیز کر دی، لیکن سپریم کورٹ کا جو آنریبل 5 رکنی بینچ ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک شارٹ ابھی آرڈر سامنے آیا اور یہ فیصلہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ محفوظ کر لیا گیا لیکن اب سنا دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے اس کمیشن کو بنانے کا اس کو معطل قرار دیا گیا ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کی کیا لیگل جو ہے وہ ریمیفیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ایشوز پر بات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے خرم پرویز راجہ صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینئر سیاستدان ہے سینیٹر رانا مقبول احمد نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ اور تجزیہ کار ہیں، اینالسٹ ہیں اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں رانا مقبول صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن جو ہے معطل کیا گیا، میں تھوڑا سا کیونکہ ابھی اس وقت کی تازہ خبر ہے، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیونکہ آج جو وہاں پہ صحافی بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بہت سارے ایشوز کے اوپر کچھ I don't know if it's the right word to use or not کہ ایجیٹیٹڈ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ کہا گیا کہ اعتماد نہیں ہے بینچ پر، اس پہ بھی بہت ناراضگی کا اور برہمی کا اظہار کیا، اور اب یہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا، یہ فیصلہ سامنے آ گیا جس میں کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل ہے۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو میرا سلام ہو۔ بات یہ ہے کہ ایک بیسک پرنسپل ہے لا کا اور جسٹس کا، nobody can be judge of his own cause۔ کوئی آدمی اپنے مقصد کا جج نہیں ہو سکتا۔ آنریبل چیف جسٹس جو ہیں، ایٹریبیوشن جو ہے اس ساری ٹیپ میں اور ادروائز بھی آپ دیکھتے ہیں کس کی طرف ہے اور کس کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اٹارنی جنرل نے درخواست کی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ اس کو نہ سنیں تو انہیں اسی وقت ہی اس کو گیو اپ کر دینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت کا ٹرسٹ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ پارشل ہے اور ایک باعث ہے تو پھر ان کو نہیں سننا چاہیے۔ ایسے فیصلوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، نہ یہ مانے جاتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصول کی جو ہے نا وہ وائلیشن کی گئی ہے، اور تمام لاز جو ہیں ان کی بیسک اسپرٹ ہوتی ہے پرنسپل آف پروپرائٹی۔ پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ وہ اپنے اس سارے ایشو سے الگ ہو جاتے، لیکن انہوں نے پروپرائٹی کے پرنسپل کو وائلیٹ کر لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اس کی کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ اور پھر وہی جو بات پہلے کہ اگر آپ نے ریما عمر کا ساری ڈیٹیلڈ انٹرویو دیکھا ہوگا تو اس نے کیا کہا تھا کہ وہی جج صاحبان جو ہیں وہ 18 کیسز میں آئے ہیں بار بار وہی، اور باقی جو سینئر بھی ہیں اور بڑی اچھی ریپوٹیشن کے لوگ ہیں ان کو تو ایک کیس بھی نہیں دیا گیا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ آج بھی وہی 3 یا 4 اس میں موجود تھے۔
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ریکنسیڈر کرنے والی بات ہے. اس پالیسی کا نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اور جس طرح اس ملک کو, جوڈیشری کو, انسٹیٹیوشنز کو ڈیوائیڈ کرنے کی جو یہ ہو رہی ہے معاملہ, اسی کی وجہ سے یہ ساری کموشن ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ ساری کموشن کیوں شروع ہوئی؟ 63A سے شروع ہوئی نا. جب 63A کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کیا گیا اور وہ لیجسلیٹر جس نے ابھی ووٹ بھی نہیں ڈالا اسے پہلے ہی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, تو اس سے شروع ہوا نا یہ معاملہ. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہی بینچ اور وہی ایشوز اور بار بار وہی ایشوز. اور ابھی جو چل رہا تھا کیس الیکشن کے بارے میں, ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ سن رہا تھا, انٹرا کورٹ اپیل تھی, اس کے دوران ہی 2 آنریبل جج صاحبان نے ریکمینڈ کر دیا, جبکہ وہ کیس سن رہے تھے ایک سروس کا, ایک DIG کا کیس سن رہے تھے, کہ جی سوو موٹو لیں آپ. انہوں نے سوو موٹو لے لیا, اور سوو موٹو دیکھیں آپ نے سارے CEO نے کہا کہ سوو موٹو نہیں بنتا. تو خدا کے واسطے آپ کسی کی اوپینین کو تو ریسپیکٹ کریں نا. So basically آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ڈیسیجنز جو ہیں بار بار یہی کریں گے, وہ زیادہ نقصان دہ. میں بات ختم کر رہا ہوں. تو اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس سے مزید جو ہے خلفشار پھیلے گا, اور یہ معاملے کو سیدھا کرنے والی بات نہیں ہے, یہ معاملے کو زیادہ خراب کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, کریڈیبلٹی پر تو جی خرم صاحب, کریڈیبلٹی پر تو ہم بات کریں گے. سر مجھے اجازت ہے میں خرم صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. کریڈیبلٹی پہ تو بات کریں گے. کمیشنز, تحقیقاتی کمیشنز, یہ کوئی پہلی دفعہ بنے ہیں؟ مطلب کیوں اس کو اتنا زیادہ ہائپ بھی دیا گیا, چیلنج کیا گیا, اور آج یہ فیصلہ بھی آ گیا؟ چیلنج کی حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن کیا آپ یہ فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشفین, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. میرے لیے بڑا حیران کن ہے یہ آج کا جو یہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آڈیو لیکس تھیں, 8 غالباً آڈیو لیکس تھیں, اور یہ وہ آڈیو لیکس تھیں کہ جب یہ منظر عام پر آئیں تو انہوں نے ہماری سوسائٹی میں, پورے پاکستان میں ایک ہیجان برپا ہو گیا, ایک بڑا طوفان آیا, بھونچال آیا, اور ان کے حقائق قوم تک پہنچنا بہت ضروری تھے. اب اگر ایک کمیشن بنایا گیا تھا اور اس کمیشن کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور حقائق سامنے لائیں, تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو ختم کرنے کی بیسک لاجک کیا دی گئی ہے. فیصلہ اگر ڈیٹیلڈ ہوتا ہم اس میں دیکھیں, ابھی وہی میں کہہ رہا تھا, ابھی یہ بات ہم تک پہنچی ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ اس سے مزید میرا خیال ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے یا جو لوگوں کی ریزرویشنز تھی وہ مزید ان میں صحیح ہونے کی طرف جائے گی یہ بات, اور یہ افسوسناک ہے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے, لیکن اگر جو بات ابھی کر رہے تھے رانا صاحب, کریڈیبلٹی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریویو ہونا پڑے گا اس فیصلے کو, آپ کو کوئی فائدہ اس سے ہوتا ہوا, حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے جو قانونی تقاضے ہیں یا جو آپشنز باقی رہ گئی ہیں وہ تو کی جائیں گی, لیکن ان دا فرسٹ پلیس میرا خیال ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو نہ سننے کی وجہ کیا ہے, کہ کیوں نہیں یہ سپریم کورٹ ہماری چاہتی کہ اس کو سنا جائے, اور جو کمیشن جو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے اسے وہ انویسٹیگیشن کرنے دیے جائے. چلیں ویل ویٹ فار دی ڈیٹیلڈ آرڈر دیکھنے کے لیے کہ اس میں کیا اس کے فیکٹرز کیا اس کے پیچھے بتایا گیا ہے. میں تھوڑا عرض کروں, جی سر, میں تھوڑا عرض کروں اگر مجھے اجازت ہو. جی رانا صاحب. ہاں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ چیف جسٹس سے پوچھا نہیں گیا, اس کا کانسنٹ نہیں لیا گیا یہ بینچ جو ہے کمیشن بنانے سے پہلے, حکومت نے اس کو, یہ مین پوائنٹ ان کا یہ ہے, حکومت نے اس سے پہلے ہی اس کو کلیریفائی کر دیا تھا لاء منسٹر نے کہ جناب ہم آپ سے اجازت کس چیز کی لیں, حکومت کمپیٹنٹ ہے اس کمیشن بنانے کی, لیکن جب آپ پارٹی ہیں اس میں تو ہم پارٹی سے کیسے پوچھیں, جو ایکوزیشنز آپ کے خلاف ہیں اس میں آپ کو ہم کیسے کنسلٹ کریں, کیسے آپ کا اپروول لیں. یہ قانونی طور پہ بھی نہیں ہے, جو میں نے پرنسپل آف پروپرائٹی کی بات کی اس کے مطابق بھی نہیں ہے. یہ ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے مین بیس کیا ہے کہ میرے سے نہیں پوچھا گیا, آپ سے کیسے پوچھا, when you are a party to in this, تو کیسے وہ پوچھیں آپ سے. یشفین, میں یہ کہنا چاہوں گا, میں یہ کہنا چاہوں گا یشفین, اگر تو اس میں سی جے صاحب خود پارٹی تھے تو انہیں یہ سننا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اس جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کو اپنی تحقیق کرنے دیتے, خود اس کا پارٹ نہ بنتے. اور اس طرح کے معاملات سے تو ویسے بھی الگ کر لینا چاہیے, انٹرسٹ کی وجہ سے خود الگ کر لینا چاہیے. اچھا جاوید صاحب, سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ریزن یہ دیا گیا ہے کہ پوچھا نہیں گیا چیف جسٹس سے, اور جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل قرار دے دیا گیا ہے, ویئر از دس گوئنگ ٹو گو, کیا مطلب کسی قسم کا ریویو کا کوئی ایونیو آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے, یا دوبارہ پھر ہیڈز آن ہم دیکھیں گے 2 اداروں کو ملک میں اس وقت؟
बहुत शुक्रिया जशफीन। राना साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये तसलसल है 63A का, लेकिन मैं कहता हूँ ये तसलसल 63A का नहीं है, ये तसलसल है 2017 से जो कुछ हुआ, जो पनामा के नाम पर चीजें हुई, जिस तरह एक इदारे को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह एक शख्स ने जिन्हें साकिब निसार कहा जाता है, जिस तरह उन्होंने चंद लोगों के साथ मिलकर पनामा के नाम पर सजाएं देने का आगाज किया, जिस तरह उन्होंने जो बेंचेस बनाए, जिस तरह उन्होंने जीआईटी की इजाजत दी, जिस तरह एक निगरान जज लगा उन केसेस पर, जिस तरह साकिब निसार साहब ने कहा नहीं हमें हर सूरत में ये केस मुकम्मल करना है 2018 के इलेक्शन से, जिस तरह के उन्होंने जज अरशद मलिक पे प्रेशर डाला, जिस तरह के शौकत अजीज सदीकी पे इल्जाम लगता है कि एक जनरल फैज साहब ने उनके घर जाके उन्हें कहा कि इनको सजा देना, ये वो सारा इसका तसलसल है। अगर आप इसको उठा के देखें तो 2017 से शुरू होने वाला नाइंसाफियों का ये सिलसिला आज भी जारी है। इदारे मुहतरम हैं, इदारों में बैठे लोग मुहतरम हैं, इदारों में बैठे लोगों को ये देखना होगा कि जो उनके पेश रो थे, उनके जो फैसले थे इसी तरह के, जिस तरह के उनको जो अब माजी में लिखा गया है, जिन्हें अब अदलिया का एक स्याह तरीन बाब करार दिया जाता है, जिसकी तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं, जिसके जो किरदार हैं वो खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि हमने ये किया। ये अब नाइंसाफियों का सिलसिला जो है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े इदारे पे, जो आखिरी इदारा होता है इंसाफ के लिए, अगर उस पर ही एतमाद नहीं रहेगा तो फिर क्या किया जाएगा। नहीं, एक बात जो खुरम ने की है वो एक बहुत पर्टिनेंट सवाल है कि क्यों कोई चाहेगा कि इस तरह के मामलात की इन्वेस्टिगेशन ना हो। अगर किसी किस्म की रॉन्ग डूइंग सामने आ रही है तो उस शक को दूर नहीं कर लेना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल करना चाहिए। इसमें तो चीफ जस्टिस साहब को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि ये लोग हैं, ये मेरी फैमिली के लोगों पे इल्जाम है, मैं इनको पेश करता हूँ, इनसे तहकीक करें, इनको आप जिस तरह चाहें मैं आपके साथ हूँगा, बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप इनसे तफ्तीश करें, इनसे पूरा का पूरा जिस तरह का भी चाहिए आप इनके साथ इनसे बात कर सकते हैं। ये तकाजा है उस मनसब का जिस पे कि हमारे सबसे बड़े इदारे के जो मुनसफ़े आला बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसके बरक्स हो रहा है। और एक तहकीकात, अगर क्या आप समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात को रोक दिया गया है, जजेस की, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, 3 जजेस की, तो क्या हुकूमत अब इस पर तहकीक नहीं कर सकती? मैं कहता हूँ इससे ज्यादा तहकीक होगी और हो सकता है कि ज्यादा जो शवाहिद हैं वो सामने आए। इंसाफ को रोका नहीं जा सकता, ये तो हकीकत है ना कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं ये तो हकीकत है ना। आज तक किसी ने उसको डिनाई नहीं किया जी हमने बात नहीं की। तो ये सिलसिला जो है नाइंसाफियों का, ये सिलसिला जो है इंसाफ के जो एक पर्दा पोशी का, वो बंद होना चाहिए। बीइंग अ नेशन, जहां पे हमारे एक इदारे ने खुद को अपने आप को सियासत से अलहदा किया, अब मेरा ख्याल है तमाम इदारों को चाहिए कि वो एज ए न्यूट्रल इंसाफ के तराजू को बराबर रखें ताकि कौम में जो है इंसाफ के इदारों का जो हर इदारे को अपने दायरे कार में रहकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी अभी गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से बिलखुसूस बात करते हुए कि जो कुछ भी हुआ मनसूबाबंदी के तहत हुआ, सारा मनसूबा ज़मान पाक में बनाया गया और ये खाली कोई सियासी एक्विजिशन शायद अब नहीं रह गई, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों की जो है वो रिपोर्ट सामने आ गई हैं जिसके अंदर ये बात जो है वो अब वजाहत के साथ बता दी गई है कि किस तरीके से इसको प्लान किया गया, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया। हाथ डालते हैं, कानून हरकत में आता है इस तरह की चीज़ों के बाद, तो खान साहब कहते हैं कि ये मेरी मकबूलियत से खाइफ हैं जिसकी वजह से मेरे खिलाफ रियासत की पूरी कुव्वत इस्तेमाल की जा रही है मुझे कॉर्नर करने के लिए। हाँ देखिए पश्मीन, ये जो है ना खान साहब की ये दलील, ये कोई मोतबर दलील नहीं है, ये बेवकूफ़ दलील है, इसकी कोई बेसिस नहीं है। तो खान साहब जो मर्जी कह देते हैं, उनकी जो मर्जी होती है वो कह देते हैं। वो कौन सी दलील से बात करते हैं या किसी एविडेंस की बेस पे बात करते हैं? भाई जब आपके अपने लोग जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, उन्होंने बार बार कहा अपने बयानात में, जो कि रिकॉर्ड पे हैं और रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, कि आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपने इससे पहले ब्रीफिंग की है, और एक दिन नहीं की, आप तो पिछले साल से ब्रीफिंग कर रहे हैं। और अब जब हुआ कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये करना, टारगेट्स उन्होंने पहले से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आप अमेरिका के खिलाफ तो करते रहे प्रोटेस्ट, तो आपका फिर जुलूस अमेरिका के जाना चाहिए थे ना, अमेरिकन काउंसुलेट या अमेरिकन एम्बेसी पे। तो फिर ये आर्मी के टारगेट्स पे क्यों गया है, जहाज़ों को क्यों जलाया गया है?
यहाँ को कमांडर हाउस को क्यों जलाया गया है, जना हाउस को? अमेरिका से तो सर वो मदद मांगते हुए, आपको पता है वो ऑडियो लीक्स की भी हम बात कर रहे थे, वो एक ऑडियो लीक वो भी आई है मंजर आम पे, अमेरिका से तो मदद मांग रहे हैं वो। आप उन्हें जुलूस का मशवरा नहीं, वो तो खैर इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि उनकी किसी बात पे आप एतबार नहीं कर सकते। वो कोई एक सस्टेन्ड कंसिस्टेंट व्यू या कैरेक्टर वाले बंदे नहीं है। आज जो उस हेल्थ मिनिस्टर कादिर पटेल ने कॉन्फ्रेंस की है वो भी तो आपने सुन ली होगी ना जी। जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ पेम्स में और जो उसके कंक्लूजन वो भी तो आपने सुन लिए होंगे ना जी। इसलिए उनकी किसी बात के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते, जो भी वो कहें। उनकी बातें कच्ची और बेमानी और बेबुनियाद होती हैं। कितनी दफा आप एक बंदे को टेस्ट करेंगे, आपने टेस्ट कर लिया, बर्बादी तक तो ले गया है ना, यानी दुनिया में पाकिस्तान की जो है बेइज्जती करवाई और अपने ही मुहाफिजों को उसने उसके साथ ज़िल्लत आमेज सलूक किया। क्या ये कर्नल शेर जो है जिसने हफ्ता पूरा खड़े रहने के बाद कुर्बानी दी, वो इस बात का मुस्तहिक था कि उसके मुजस्मे को उठा के आप फेंक दें और उसकी गर्दन काट दें? ये था इसका मुस्तहिक? या MM आलम का जहाज जो था, जो एक सिंबल था पाकिस्तान की विक्ट्री का, वो इसका मुस्तहिक था? इसका मतलब ये है कि आप जो है इन बातों का आपके पास जवाब बिल्कुल नहीं है। इसलिए इनकी किसी बात के ऊपर आप यकीन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने देखना होता है हर बंदे का एक प्रीवियस कंडक्ट होता है, एक प्रेजेंट कंडक्ट होता है, एक सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है। इस हस्ती के तीनों कंडक्ट जो हैं वो अनरिलायबिलिटी का एक मुजस्मा है, नाकाबिल एतबार हैं तीनों कंडक्ट इसके। इसलिए लेट्स नॉट लिसन टू व्हाटएवर ही सेज, लेट्स इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली एंड गो बाय द फैक्ट्स। और ये जरूर कहा गया है, बार बार इंस्ट्रक्शन भी हैं कि कोई बेगुनाह जो है उसको नुकसान ना हो और गुनाहगार जो है। लेकिन ये सवाल इसलिए पूछना पड़ता है कि वो आपको पता है नैरेटिव बिल्डिंग, तो वो बार बार नया नैरेटिव लेते हैं, उसको दोबारा बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। आजकल अब यही खुर्रम साहब नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है कि रियासती जबर जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेट जो है वो अपनी पूरी कुव्वत हमारे खिलाफ लगा रही है। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि आप लगा के देख रहे हैं, मैं अकेला भी रह गया तब भी इलेक्शन में मैं जिसको वोट दूंगा वो जीतेगा। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, जो नैरेटिव बिल्डिंग की आपने बात की, इमरान खान और उनकी जो टीम है ये माहिर है इस चीज़ में। 9 मई को जो कुछ हुआ है इसके पीछे साल 1.5 साल की एक कहानी है। जब से इनकी हुकूमत गई और वो एक आईनी तरीके से गई, पार्लियामेंट में इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, इनको घर भेज दिया गया। ये एक अलग बहस था कि वो अमेरिकन साजिश से शुरू हुई, अमेरिकी साइफर वो जो आया था वहाँ से, फिर इन्होंने पहले अमेरिका को कहा, फिर इन्होंने PDM को कहा, फिर इन्होंने मोहसिन नकवी को कहा। अब पता नहीं आने वाले दिनों में और कौन कौन बंदों पे ये इल्ज़ाम डालेंगे, किन किन लोगों पे। ज़रदारी साहब पे भी डाला। गुजारिश ये है कि जब आप रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं, जब आपकी जमात एंटी पाकिस्तान एजेंडा लेकर आती है, तो फिर रियासत को हरकत में आना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज कितनी बड़ी तादाद में लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। मेरा आज भी ये मानना है कि उनमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी एंटी पाकिस्तान एजेंडे वाली जमात के साथ नहीं चल सकता, सियासत नहीं कर सकता। इनको लोग भी छोड़े। अभी थोड़ा आज ही इनके कज़न जो हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, वो तो ख़ानदान है ना इनका अपना, अपने लोग हैं, उन्होंने भी इनको खैराबाद कह दिया, बिकॉज लोगों को ये बात समझ आ गई है, उन्होंने देख लिया है कि ऐसी जमात के साथ जो दहशतगर्दी करती हो, जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकलती हो, जो पाकिस्तान की रियासत की रिट को चैलेंज करती हो, वो सियासतदान नहीं है। वो मुल्क दुश्मन तो हो सकते हैं, दहशतगर्द तो हो सकते हैं, पर वो सियासी जमात नहीं हो सकते। लेकिन ये जो आप छोड़ के जाने वालों की बात कर रहे हैं, वो आपको पता है ना, उस पर भी एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि ये सब लोग जो हैं वो हैं अंडर प्रेशर हैं, इन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। बल्कि उन्होंने तो आज ये भी अपनी गुफ्तगू में कहीं पर कहा, मैंने सुना कि मेरी तरफ से इजाज़त है कि ये दबाव मत बर्दाश्त करें और जमात छोड़ के चले जाएँ। देखें, दबाव के अलावा हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये तो बातें बहुत सारी चलती रहती हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि जब कोई गिरा हुआ हो तो उसके साथ बंदा स्कोर सेटल करे, लेकिन मैं इसमें समझता हूँ एक लेसन है और एक सबक है, और वो सबक ये है कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। आपको याद होगा जो इनके लोग थे, फवाद चौधरी साहब हो गए, दूसरे बाब हो गए, उनकी ज़ुबानें, उनके स्टेटमेंट्स बड़ा, जिसमें से गरूर और तकब्बर झलकता था। खान साहब क्या खुद ये नहीं कहते थे कि मैं इन सबको जेल में डालूंगा, मैं इन सबको रुलाऊंगा, इनमें से कोई बच कर नहीं जाएगा? तो आपने देख लिया कि जब हर वक्त अल्लाह ताला से डरना चाहिए और बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, आप किस तरह से देखते हैं सर ये जो डिफेक्शंस का एक सिलसिला है, और ऐसा लगता है कि एक नेवर एंडिंग सिलसिला है,
شروع ہو گیا. میں ابھی پروگرام سے پہلے بھی خرم صاحب سے بات کری تھی کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی جہاں سیاسی جماعتیں بنی بھی, ٹوٹی بھی, ٹوٹ کے پھر سے دوبارہ جڑ گئیں, لوگ جماعتیں چھوڑ گئے, لیکن اس طریقے سے اس رفتار کے ساتھ آپ نے کبھی پہلے ہوتے ہوئے دیکھا؟ خرم صاحب کی بات بڑی ہے, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ جو غرور اور تکبر ہے یہ اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے. بے شک. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. سو بات جو غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو چھوڑنے والی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ 2 فیکٹر ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ اتنی بڑی غلطی اور اتنا بڑا جرم ہوا ہے, لوگ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ان کے گھروں میں بھی پریشر آیا ہے کہ تمہیں کوئی خیال کرنا چاہیے, ایسی پارٹی میں پھر رہے ہو, کام کرتے پھر رہے ہو, کہتے یہ ہے وہ ہے, جنہوں نے اپنے ملک کی بنیاد کے اوپر حملہ کیا ہے, اپنے دفاع پہ حملہ کیا ہے, اپنے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے. ایک تو یہ فیکٹر بہت بڑا ہے, اور کئیوں میں سینس آف گلٹ بھی ہوگا کہ کس بندے کے ساتھ ہم نے اتنے سال گزار دیے جو آخر میں یہ حقیقت نکلی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے, جس میں سوشل, مورل اور ایک طرح کے ضمیر کا بھی ہے. بعض اوقات ضمیر بھی تو جاگتا ہے نا بندے کا کہ اتنا ظلم میں کیسے شامل ہو جاؤں. میری تو نسل میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اپنی فوجی کے اوپر, اپنے غازی کے اوپر, اپنے شہید کے اوپر حملہ کر دیں. آپ کو یاد ہے وہ جنہوں نے وہ تصویر دیکھی ہے جس میں شاہد عزیز بھٹی شہید کی جو پوتی ہے اپنے باپ کی قبر کو جو ٹوٹی پلاک تھی اس کو وہ یعنی کہ جفی ڈال کے وہ رو رہی ہے, اور اتنے درد سے رو رہی ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا. جب یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو وہ خود دل برداشتہ ہوتے ہیں. وہ ایسے شخص کے ساتھ کیسے چلیں گے جس کی تعلیم اور تربیت یہ ہو کہ اپنے موسنوں کو بے عزت کرو. کتنی پوتی کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے دادا کے ساتھ. یہ سبھی ہمارے عزیز ہیں نا, سبھی کو پیار ہے, سبھی اس چیز پہ روئے بھی ہیں اور تڑپے بھی ہیں. اس لیے اور بہت سارے اس بندے کو چھوڑیں گے. یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کے ساتھ رہیں. اس کے نیریٹو چیریٹو کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس نے تو انتہا کر دی ہے نا, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہیں وہ اٹکیں گے. بہت سارے لوگ جائیں گے, بھاگیں گے, کچھ تھوڑا بہت ایک ملبہ سے رہ جائے گا, رہے گا, وہ ہوتا ہے, پولیٹکس میں ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ پاپولیرٹی والا خواب جو ہے وہ ایک ہوکس تھا جو اس نے دکھایا لوگوں کو اور ملک کو نقصان پہنچایا. میرا ذاتی خیال یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیریٹو جو ہے وہ یہ بلڈ کرتے رہتے ہیں, ہوتا رہتا ہے. اظہر جاوید صاحب, یہ جو پارٹی سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ بات, اور دوسری بات یہ کہ اسی سے جوڑ کر اب ایک پریڈکشن ہے, بہت سارے جو سیاسی لوگ ہیں, مبصرین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا تو جماعت ختم ہو جائے گی یا پھر -1 کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور -1 والا جو نیریٹو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ خود بھی ٹو کر رہے ہیں کہ یہ پلان کے تحت مجھے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یشوین دیکھیں, بہت ساری قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, جس میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. میں اس وقت نا ابھی سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کے ساتھ ہی تقریباً 3 گھنٹے بیٹھنے کا موقع ملا, اور ابھی جو مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر ہے وہ بھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سنی, اور کافی ڈیٹیل بات بھی ہوئی. یہ جو ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں, دیکھیں میں تقریباً 16 سال سے میاں نواز شریف کو 2006 سے جانتا ہوں, یہاں سے ان کو رپورٹنگ میں کوریج کرتا ہوں, اور گزشتہ 3 سال سے جب سے وہ لنڈن میں ہے تو بڑے قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا, سننے کا موقع ملا, سمجھنے کا موقع ملا. 3 سال سے ان کا ایک ہی نیریٹو ہے. نواز شریف جب یہاں آئے تھے لنڈن میں تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور آج بھی جب میری بات ہوئی نواز شریف سے ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہوا یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے. انہوں نے کہا جو میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا اللہ نے مجھے انصاف دیا ہے. انہوں نے کہا قانون قدرت ایگزسٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ انصاف کا جو نظام ہے وہ اللہ چلا رہا ہے, یہاں پر انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا ہم نے صبر کیا, ہمارے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگے, انہوں نے کہا مجھے میری بیٹی کے سمیت انہوں نے جیل میں ڈالا, لیکن ہم لوگوں نے کبھی پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے اداروں کے خلاف جو کبھی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی کہ جس طرح شرمندہ ہونا پڑے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انصاف دیا ہے ہمیں. ان کا جو عمران خان کا چہرہ سامنے آیا ہے, نیریٹو میں بتاؤں کیا ہوتا ہے آج کل, آپ انویسٹمنٹ کریں, فیس بک, ٹویٹر, انسٹا, یہ یوٹیوب,
आप पैसे लगाएं और एक मंसूबे के तहत अरबों रुपया इस जो तहरीक इंसाफ है इस पे इन्वेस्ट हुआ है पिछले 10 साल में। 2011 में ये मंसूबा शुरू हुआ था। एक ISI का जो उस वक्त का हाजिर सर्विस जनरल था उसने किया मीनार पाकिस्तान से। फिर 2014 में यहाँ लंदन में जहाँ मैं बैठा हूँ एक मंसूबा बना लंदन प्लान। यहाँ पर जो हाजिर सर्विस DG ISI था वो यहाँ आया था। चौधरी परवेज अलाई यहाँ पे था, इमरान खान यहाँ पे था, चौधरी शुजात साहब यहाँ पे थे, ताहिरुल कादरी यहाँ पे थे। हाँ। इन्होंने मंसूबा बनाया कि कैसे हमने एक मुंतखब वजीर आजम को, एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को दगनों के जरिए हमने यहाँ से इनको क्या कहते हैं निकालना है। 2014 वाले होने वाले वाकयात की अगर कड़ी सजा दे दी जाती उन कल्प्रिट्स को, राना मकबूल साहब की सारी जिंदगी इसी चीज में गुजरी है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को देखा, उन्होंने प्रोसिक्यूशन देखी है। इस तरह के जो मुल्जमान जब बच निकलते हैं तो वो उससे बड़ा मंसूबा बनाते हैं। उन लोगों ने जो जो कुछ किया उस मौके पे उसकी अगर इनको सजा मिली होती तो ये 9 मई का वाकया ना होता। आज अगर आप देख रहे हैं नैरेटिव कहाँ गया, विद इन ये बबल था, इन्वेस्टमेंट खत्म हुई, आपने पैसे जो लगाने थे वो बंद किए, तो आज वो शख्स अकेला बैठा हुआ है ज़मान पार्क। नैरेटिव तो खैर वो किसी एक चीज पर पिछले 1 साल में मेरे ख्याल है को अनकाउंटेबल टाइम्स जो है वो अपने नैरेटिव तब्दील कर चुके हैं। मुझे सिर्फ दे दें कि आज वो शख्स जो कहता था मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हूँ, आज उसको जमानत के लिए बंदा नहीं मिल रहा। आज उसके घर का मुलाजिम स्वीपर जाके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाके कहता है कि मैं जमानत देता हूँ और वो भी नकद में। लेकिन अजहर जावेद साहब वो कहते हैं कि मैं अकेला भी हूँ तब भी मैं इन सब पे भारी हूँ, वो उनको अपनी मकबूलियत पर इस कदर यकीन है। यशवीन साहिबा 1 साल में उनकी हर हुकूमत अमली नाकाम हुई है, वो इक़्तिदार से निकले हैं, असम्बलियां तोड़ी हैं, उन्होंने क्या बना उनका? उन्होंने अपनी सियासत का वो बेड़ागर किया, उन्होंने इस्तीफे दिए, पंजाब असम्बली छोड़ी, KP असम्बली छोड़ी। आज वो शख्स अकेला घर से बाहर नहीं निकल सकता। 1 महीना पहले तक जब जहां ज़मान पार्क में आपने लोगों को खाने के नाम पे एक मेला लगा के टिकट होल्डर्स का यहाँ पे सजाया हुआ था, आज जाए ज़मान पार्क के बाहर कौन खड़ा है? ज़मान पार्क के बाहर उसके अपने जाती गार्ड भी नहीं खड़े। राणा साहब बाखबर आदमी है, क्या मुझे बताएंगे कि जब लास्ट टाइम ये शौकत खानम गया तो इनकी सिक्योरिटी क्या पंजाब पुलिस के पास नहीं थी? इसकी वो 6 जो गाड़ियां चलती थी, जो इसके जाती गार्ड चलते थे, क्या वो थे? आज वो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी लेने पे मजबूर है। 19 पंजाब सिक्योरिटी के लगे जिनके ऑफिसर्स को इन्होंने मारा, उस आपको भूल गए कि जो थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये जो -1 वाली बात है, मैं खुरम को भी इसी नुक्ते में गुफ्तगू में शामिल करती हूं सिंस ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द यूनिटी गवर्नमेंट। वो कहते हैं जी -1 की कोशिश है, कराया जा रहा है, कौन करा रहा है आपके ख्याल में? वो किसको, मतलब किस पे इल्जाम है, कौन करा रहा है? और -1 आपको होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देने से पहले पीछे बात हो रही थी कि खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत मकबूल हूँ, मेरी मकबूलियत बहुत ज़्यादा, आपको पता है उनके क्लेम्स। जी हाँ, चलें अगर एक लम्हे के लिए इस चीज़ को फ़र्ज़ करें, हम मान लेते हैं कि आप बहुत मकबूल हैं, तो अगर एक दहशतगर्द है बंदा या वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व और वो मकबूल बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर लेगी रास्ते पाकिस्तान? या एक बंदा जो कहता है मेरी मकबूलियत बहुत है तो मैं इस मुल्क को आग लगा दूंगा, मैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करूंगा, मैं कोर कमांडर हाउस पे धावा बोलूंगा, तो क्या इस मकबूलियत की बुनियाद पर उसको माफ़ कर दिया जाएगा? ये तो मकबूलियत एक अलग चीज़ है और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जाना और जंग करना एक अलग चीज़ है, इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नंबर 2, पाबंदी की बात हुई। देखें, बहैसियत सियासी वर्कर मेरा ये मानना है कि सियासी मुखालिफ से मुकाबला सियासी मैदान में ही होना चाहिए। वो मुकाबला वहीं अच्छा लगता है, वहीं जचता है और ये फैसला फिर अवाम पे छोड़ देना चाहिए, वो किसको आगे लाते हैं ये अवाम का फैसला है। लेकिन एट द सेम वेरी टाइम 9 मई के बाद सियासत बहुत पीछे रह गई है। कौन जीता कौन हारा इलेक्शंस, अब तो सवाल ये है कि एक ऐसी जमात और एक ऐसा शख्स जिसने एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे अमल पैरा होकर इस मुल्क को आग में झोंक दिया, जिसने इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा की, जिसने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मज़मूम मुहिम चलाई। क्या आप लोग सोशल मीडिया पे वाकिफ़ नहीं है कि किस तरह की बातें की जाती रही हैं? पिछले साल 1.5 साल में आप ट्विटर देख लें, फेसबुक देख लें, और ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए जाते रहे जो शायद मीडिया पे आके बोलने के काबिल भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि सियासत भी होती रहेगी, बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी, लेकिन इमरान खान को सबसे पहले 9 मई की दहशतगर्दी का हिसाब इस कौम को देना होगा।
देना होगा आप कह रहे कॉम को। अच्छा, जो लोग पकड़े हुए हैं इस वक्त, जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी तौर पर, मैं थोड़ा सा उनके पर्सपेक्टिव में भी आप तीनों से सवाल करना चाहती हूँ। बेशक खुरम पहले आप ही इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि उनकी जो इस वक्त स्टेट है या स्टेटस है उसको आप कैसे देखते हैं। इमरान खान साहब, ये बातें साबित होती जा रही हैं कि मनसूबा बंदी के तहत सब कुछ कराया, अब उनको शरपसंद डिक्लेयर करें। ये भी पहली मरतबा सुना कि सियासी जमात अपने ही कारकुन को दहशतगर्द और शरपसंद कह रही है। वो ये कहते हैं कि जी हमें तो जो लीडरशिप ने कहा हमने वो किया, अब उनके खिलाफ जो है वो ज़ाहिर सख्त कार्रवाई का सिलसिला उसका भी आगाज हो गया। आपको नहीं लगता कि वो बीच में थोड़े से उनकी स्टेटस के ऊपर बात होनी चाहिए? देखिए यशवीन, आई एम वेरी क्लियर, जो लोग ज़ेर हिरासत हैं जिन पे शुबा है, मेरा ये कहना है कि 9 मई के हवाले से बेगुनाह जो है ना उसको छेड़ना नहीं चाहिए और गुनहगार को छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है तो आजकल वो पुराना दौर तो रहा नहीं, अब तो कैमरे का दौर है, मोबाइल का दौर है, हर चीज़ फुटेजेस मौजूद हैं, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, ऑडियो फुटेजेस मौजूद हैं, लोगों के चेहरे मौजूद हैं। अगर किसी ने आग लगाई है, किसी ने पथराव किया है, किसी ने फायरिंग की है, तो वो कैमरे ने उसको कैप्चर कर लिया। तो अब जब भी ये केस चलेंगे, मेरा ये मानना है कि ये ओपन एंड शट केसेस हैं, इनके तो दिनों में भी नहीं घंटों में फैसले हो जाएंगे। बेगुनाह से ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और गुनहगार को छोड़ना नहीं चाहिए, तो उसको सजा मिलेगी। राना मकबूल साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी थोड़ी देर पहले ही जलसे में बात करते हुए इसी नुक्ते पर बात की और कहा है कि हम लोगों ने कभी अपने कारकुनान पर आंच नहीं आने दी, हमने खुद जेलें काटी, खुद सारी सख्तियां जो हैं वो सही, लेकिन हमने कभी अपने कारकुनान को किसी मुश्किल में इस तरीके से नहीं छोड़ा कि वो चले जाएं जेलों में, वो चले जाएं कैद में और हम खुद जो है वो आराम से जाके बैठ जाएं। इमरान खान साहब खाली ना सिर्फ आराम से बैठे हुए हैं बल्कि उनको डिसोन कर रहे हैं, उनको शरपसंद डिक्लेयर कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा की बात दुरुस्त है। ये लोग तो बड़े बहादुर और बड़े बर्दाश्त वाले लोग हैं। इनमें सब लोगों ने सजाएं इतनी काटी हैं, बेगुनाह काटी हैं। मेरे जैसे लोगों ने जो गवर्नमेंट अफसर थे वो भी 2-2 साल अंदर रहे हैं। तो हम लोग तो नहीं चूके ना परेशान हुए। मियां साहब की लीडरशिप में वो बंदा इतना इंस्पायर करता है अपने साथियों को, जो मोहब्बत का रिश्ता वो कायम करते हैं, जो एक रोमांस डेवलप करते हैं अपने बंदों के साथ, वो हम लोग नहीं कर सकते। ये इमरान खान धोखा जरूर दे सकता है लेकिन वो रिश्ता नहीं कायम कर सकता जो मियां नवाज शरीफ करते हैं। इसलिए वो लोग खड़े रहे। देखें बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोग कितने कितने यानी कि साल उनको अंदर रखा है, वो बेगुनाह साबित हुए, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये बंदा चूंकि बुनियादी तौर पर कमजोर आदमी है और आप देखते हैं जब जो बाहर निकलते हैं और जब ये बाल्टियां लेके जाते हैं और पता नहीं कौन सा इसने सिक्योरिटी अप्रोटेस रखा हुआ है जो इर्द गिर्द हो जाते हैं, एक बंदा इसके सर पे बाल्टी दे देता है, अल्लाह माफ़, एक मज़ा का केस सिचुएशन पैदा हो जाती है। बेसिकली आज जो मैंने अब्दुल कादिर पटेल की बात की है, अपने हेल्थ मिनिस्टर की, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में, उसको ज़रूर देख ले सारे साथी जो हैं। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, एक बोर्ड ने किया था, हाई पावर डॉक्टर का बोर्ड, उन्होंने अपनी कंक्लूजन क्या निकाले हैं इनकी सेहत के बारे में और इनकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी। तो इसलिए ये इनकी कोई बात ना तो ट्रस्टवर्दी है ना काबिल एतबार है। और जो आदमी इन चीज़ों को आदी हो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ बंदा होता है, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ आदमी है जो खुराक लेते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कोई बहादुरी वाली बात तो है नहीं। अब जो दूसरे लोगों को आगे डाल देना ये कब तक होगा। अभी खुरम साहब ने बात की और बाकी अजहर जावेद साहब भी बात कर रहे थे कि आप देखें अब एविडेंस की आप जो टाइप देख रहे हैं, जितने पीसेस ऑफ एविडेंस हैं वो सारे के सारे मुकम्मल अपनी अपनी जगह पे हैं। चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस है, चाहे वो अपनी सोनोग्राफिक एविडेंस है, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, चाहे वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंस है, चाहे वो जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंस है, सारे पीसेस इंटैक्ट हैं और सारे के सारे जनाबे वाला को कनेक्ट करते हैं। जो अक्यूज जो हैं वो भी यही कह रहे हैं और वैसे भी जो एक ये साइंटिफिक एविडेंस जो है, जैसे मैंने सोनोग्राफिक कहा है, जो कनेक्शंस हैं जब कोर्ट में पेश होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये किस तरह डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनके साथियों ने तो ये बात कही है, जिन्होंने जाके इनके कहने पे वो जुल्म किया है, उन्होंने तो कहा है कि इन्होंने हमें ये कहा, ये कहा, ये कहा, और वो साबित हुआ हालात वाक़यात से। और जो कम्युनिकेशन हुई हैं, जो इंटरसेप्शन हुई हैं मुख्तलिफ तरह की, जो कि कानूनी तौर पर इंटरसेप्शन हो सकती हैं, ये बात ये गलत कहते हैं कि जी जो एजेंसीज है उनको रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है, ये गलत कहते हैं। अगर एजेंसी सस्पेक्ट करती है, उनके मैंडेट में लिखा हुआ है कि ये कोई चीज़ एंटी स्टेट हो रही है,
تو دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ریکارڈ دی کنورسیشن. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کنورسیشن کو ریکارڈ نہیں کر سکتے؟ ہاں اس لیے اتنی بڑی ایک اوور ویلمنگ ایویڈنس آ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں ایویڈنس تو بہت سارا اس طرح کا سالڈ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جو ایکسیکیوشنر ہے اس سارے پلان کا، جو جہاں کے موقع پہ کرتا ہے وہ سزا کا مستوجب ہے، اور جس نے اس کو ابیٹ کیا، پلان کیا، موٹیویٹ کیا، یہ ٹارگٹ دیے، ہی از ایکولی ریسپانسبل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا بس وقت بھی محدود ہے، میں حضرت جاوید صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں. سر تھوڑا سا ایز اے پولیٹیکل آبزرور آپ کس طریقے سے صورتحال کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں سے پی ٹی آئی حقیقی کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے یہ آواز بھی آئی کہ کیوں ہم اپنی جماعت چھوڑیں، ہم اپنی قیادت جو ہے وہ نئی بیچ میں لے کر آئیں گے. جہانگیر ترین صاحب کا بھی کہیں پہ بہت زیادہ آج کل ذکر فکر چل رہا ہے کہ شاید وہ کوئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں. یہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ کیا واقعی سیاست چھوڑ رہے ہیں آپ کے خیال میں، یا آپ کو دوسری سیاسی جماعتوں میں نظر آئیں گے؟ دیکھیں جی، ایک یہ غیر فطری اتحاد تھا، یہ ایک غیر فطری پارٹی بنائی گئی تھی. اس میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، کچھ کسی پارٹی کے باغی تھے، کچھ کسی پارٹی کے باغی تھے. 2018 میں آپ نے دیکھا تھا جنوبی پنجاب محاذ کس طرح بنا تھا، کدھر کدھر سے لوگ توڑ کے لائے گئے تھے. تو یہ ایک غیر فطری پارٹی تھا، اور اس کی جو یہ ٹوٹ رہی ہے، یہ اس کا ٹوٹنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی نظریہ نہیں تھا. یہ لوگ صرف ایک موقع پرستی کے تحت ایک بینر کے طرح کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو لایا گیا تھا. اب وہ چھتری سر پہ نہیں رہی تو یہ لوگ بکھر گئے ہیں. ان لوگوں میں جو موقع پرست لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ان کے رابطے ہوں گے دوسری پارٹیوں سے. آج جو میری بات ہوئی نواز شریف صاحب سے تو انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا کہ پنجاب میں وہ کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو نہیں لیں گے. اور ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمارے لوگ کھڑے رہے ہیں، جو ہمارے ورکر کھڑے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. جنہوں نے ہمارے ساتھ مارے کھائی ہیں، جن لوگوں نے جیلیں بھگتی ہیں، اور انہوں نے صاف طور پہ کہا بھی کچھ دیر پہلے ہی کہ ہم پنجاب میں کسی قسم کا کوئی لوٹا نہیں لیں گے. اسی طرح میرا پیپلز پارٹی کی اپنی ایک سیاست ہے جنوبی پنجاب میں، ان کی ہم جو مختلف ورکنگ جاری ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیں، کے پی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی ایک کوشش ہے، وہ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک حلقہ اثر ہے، وہ بھی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. لیکن اس طرح کا جو غیر فطری اتحاد ہے، غیر فطری پارٹی تھی، اس کا یہی انجام ہونا تھا. اور ایک بات میں ضرور آپ کو ایڈ کر دوں کہ جو پروسیکیوشن کی بات ہوئی، گزشتہ روز امریکہ میں جو کیپٹل ہل کا ایک مرکزی ملزم تھا، اس کو 18 سال سزا ہوئی ہے. جی بالکل. اور کورٹ نے دی ہے. کیوں دی ہے؟ کہ اس نے حملہ کیا تھا. یہاں پر لندن میں فسادات ہوئے تھے، یہاں پر دن رات عدالتیں لگی تھیں، 24 گھنٹے عدالتیں لگی تھی اور لوگوں کو سزائیں دی تھی. یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے، ہماری عدلیہ کے لیے بھی، ہماری پروسیکیوشن کے لیے بھی، ہماری پولیس کے لیے بھی، کہ یہ جو اریسٹ ہوئے ہیں ان کے ڈیلی بیسس پہ ان کو آپ ٹرائل کریں، اور ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ پیش کر کے جو گناہ گار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیونکہ پاک فوج کے خلاف کسی قسم کی بھی اگر آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ ناقابل معافی ہے. بالکل میں بس وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید ضرور اس پہ بات کرتی. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی آج کراچی کے دورے کے دوران کیپٹل ہل کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر وہاں پر اس طرح کی سزا ہو سکتی ہے اس کیس کے نتیجے میں تو پاکستان میں بھی ہوگی، اور جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی. آپ کا بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. خورم پرویز راجہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سینٹر رانا مقبول احمد صاحب سر بہت شکر گزار ہوں، پروگرام آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.